Hello everyone, this is Anjum. Welcome back to my channel, that is Sahitya Abhyasa Academy. Today we are going to study what is language and what is literature, how they have the interconnections. Without language, we cannot express the literature. Without literature, we cannot understand what is happened in that particular era. Yes, so it is just like a two faces of one coin. So how it is shown the interrelations, that is language and literature ಅನ್ನೋದನ್ನ study ಮಾಡೋಣ. So in this class we are going to study deeper definitions of each word, that is language and literature. How are language and literature connected? Language as a cultural vehicle in literature, whereas language study is essential to literary criticism. Yes, important functions of literature in a language. Key examples that show language literature synergy and why studying this relationship matters. So, and of course, last one is conclusion. So, let's begin the deeper definition of each word, that is language and literature. What is language? We have studied before only. Let's have a small introduction about this. A system of arbitrary vocal sounds, signs in writings and gestures used for communication, expressions, thought and social identity. See, it is a system of arbitrary vocal sounds. Language doesn't mean only uh, about the speaking. Yes, while sharing our thoughts and ideas, sometimes we use signs also. Yes, clapping, making whistle. So this is how this is also part of what, that is language. So here we used it for expressing our ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಷಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಅದು ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ರಿ ಸಂಕೇತ ಸನ್ನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಥಾಟ್ಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಯೂಸ್ the thing called, that is language. Like it contains means what it contains, that is sounds, phonology, how the word should pronounce. If I tell apple, yes, it must pronounce as a apple itself. ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥದಿಂದ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಸ್, ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದೇ ವರ್ಡ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟಾರು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, how the sentence should be structured, follow the grammatical language and pragmatic use in a context. So this is what called language. So it serves practical, cognitive and cultural and artistic functions. ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಈ ಮೂರದ ಅಂಶ ಯಾವುದ್ರಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್? ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಆರ್ಟ್. ಎಸ್, whatever the form is written, whatever the thing written in a language that express the literature, but here language expressed in a way, in a artistic way. Yes, and it uses language to create imaginative worlds, express deep human truths and evoke emotions. So literature is nothing but here it can be expressed the deep human feelings, universal truths, imaginative words through the form of language. Without language we couldn't express our thoughts. Yes, without literature we couldn't write what should be written by the using of language. So this is how. So encompasses means poetry. So here the forms of literature means poetry is there, that is rhythmic condensed language like Milton's Paradise Lost. Drama, language designed for performance like Shakespeare's plays. And prose fiction like stories and novels, Dickens, Austen's, and non-fiction essays and oratory. This is what forms of literature. So it is not just about the beautiful language but also exploring the human condition. Yes, here language not only express the literature but also it explore the human condition with the help of language. So here literature not only tells the
ideas about the particular person through the form of language. No, it also express the, it also know to the world about the human condition. So this is what literature. Let's begin. How are language and literature, how are language and literature connected? Yes, what is that? Connected. Literature depends entirely on language. Exactly. Literature means what? Reflection of society. Reflection of society. Am I right? Reflection of one's own mind. If I have a thought to tell you, in a which way I should tell? Yes, there needs to use the term called language. So without language, we couldn't express our ideas. So language, literature depends on language. So language is the raw material. Raw material. How raw material means here? For example, if I give a stone, see here the example. Stone is the for sculpture. If I give a stone, what would be the sculpture does with that? He can make a beautiful statue. Like, so language is just like a raw material to the writers. With using this language, he can create many more things like poetry, prose, drama, novel, autobiographies, travelers, everything. So here language played as like a raw material. Every writer can go with forms of any kind of a literature. Okay, like for example, cloths. Cloths raw material can be made as a cloths. Okay, then crude, crude oil can make as a petrol. Language can make as a literature. Okay, so this is how. Next, nuance. What is that? Nuance, rhythms, ambiguity, and layers of meaning in a language enable literature power to move and provoke thought. See, here nuances means it is just like a, sorry for this, it is a small or a subtle difference meaning, expressions, tone, or feeling. For example, if a man smiles, the smile can be happy. It expresses the happy or irony or polite or nervous or sarcastic. So this is what called nuances. Means it tells about the means, it is a small or a subtle differences about the meaning. If something is coming out from the words of a person, means that words it might express a kind of various things. Like if smile occurs, means it may be about the happiness, a kind of a nervousness, a kind of a irony way. So this is what called nuances. What is rhythm? Rhythm means what? Yes, rhythm is nothing but, here we can see, wait a second. Ambiguities. Sorry for this. I think I have missed. Rhythm means like a twinkle twinkle little star. The example is about that. I wandered lonely as a sky. So this is how rhythms. Then what is ambiguous? What is ambiguities? Ambiguities is nothing but it is a doubtful way. Means hidden meanings. As I told you in my previous class, ambiguities express about the hidden meanings. Hidden meanings means furthermore like a double kind of a meaning. For example, he saw the man with the telescope. Understood? He saw the man with the telescope.
what kind of ambiguities we can find out in this sentence means, see here, who has the telescope, whether it has the he or the man. So this is what called ambiguities, means double kind of a meaning. Innu clear ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ the word, the sentence itself contains multiple meanings ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And also, so this is what express, literature express rhythms and ambiguities and layers of meaning. Layers of means having hidden meaning or a deeper meaning ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. For example, wait a second. For example, a rose is a flower. So here rose can be symbolized as a love or a beauty. This is what called layer of meaning in a language. Understood? And enable literature's power to move and provoke thought. So this is how rhythm, nuances, ambiguities and layer of meanings, this helps to show the power of literature in a which way it is going to expressing the things, and also how it tries to provoke the thought to the readers, and how he made the judgment with his thought by the using of these are the words in his literature anta helbodu. Okay na? So next, literature preserves. What is that? How are language and literature connected? One, literature depends entirely on language. The second one, literature preserves and evolves language. Preserves means here we can call that is this something keeping the original condition. Yes, preserve means keeping original condition. How? The old literary texts are often earlier records of language, definitely. If you observe the old English, middle English and modern English, old English, middle English and modern English, you would find out the differences of language, how that language has been used during old days. For example, Beowulf preserves the old English. Yes, if you read the text, an epic poem called the Beowulf, written by the Beowulf itself, what it expressed? It expressed the old English formation, means how that old English language has been used during the 5th century. That language can be see exact utilization of in this work. Okay na? ಅದೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಿಂದನೇ ಬರೆದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಂಸ್ಕೃತ್ ರೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಋಗ್ವೇದ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ಅರ್ಲಿ ಇಂಡೋ ಆರ್ಯನ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಇಂಡೋ ಆರ್ಯನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದರು, ಅವರ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಂದು ಹೈಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆರ್ಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ literature not only follows the language, literature not only take the help of language to express their thoughts, and also it express the or it introduces or it coins the many more new words, like new words, idioms and syntactical innovations that becomes a part of standard language. Nodre, ಕೇವಲ writers means not only writer written there express their thoughts, and also they played a role to coin the many more words to make the language as a standard language. For example, ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಿ, ಲೋನ್ಲಿ ಆಯಿತು, ರೈಟ್, ಲೋನ್ಲಿ ಆಯಿತು, ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ರೇಸಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್, ವೈಲ್ಡ್ ಗೂಸ್ ಚೇಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ which William Shakespeare has coined in these works anta helbodu. So here language not only helps to express the literature, and literature also introduce the so many new words to the language anta helbodu. For example, William Shakespeare ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು, what is that? That is eyeball. This is very important. Eyeball, this word first time used in a Tempest work. ಇದೊಂದು ಯಾವುದು ಡ್ರಾಮಾ ರಿಟನ್ ಬೈ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಸ್ವ್ಯಾಗರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸ್ವ್ಯಾಗರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಅ ಮಿಡ್ಸಮರ್ ನೈಟ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೋನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಲೋನ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಯಿನ್
term by the William Shakespeare in the work of, that is ಕೊರಿಯೋಲನಸ್ ಓಕೆನಾ. ಒಂದು ರೋಮನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದು? ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೈಸಸ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಬ್ರೇಕ್ ದ ಐಸ್. ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಐಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಯಾವುದ್ರಿ? ದ ಟೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀವ್. ಆಮ್ ರೈಟ್? ದ ಟೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀವ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೋಕಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ ಎ ಪಿಕಲ್, ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗೋಲ್ಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಇದು ಕೂಡ ಫ್ರೇಸ್ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ಹೆನ್ರಿ ಫಿಫ್ತ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಹೆನ್ರಿ ಫಿಫ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್? ಅ ಕೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಜನರಸ್ ನೇಚರ್. ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಅ ಕೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಜನರಸ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಿಂಗ್ ಫಿಫ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ, ನಾನು ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, the words which is coined by the William Shakespeare, about the list of words and the phrases, ಆ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವೇನಂತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಎನ್ರಿಚಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಥೆಟಿಕಲಿ. ಸಿ, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ about on the language, so he can express every kind of a thoughts through the help of language. Yes, so literature ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ? ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಎನ್ರಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಏನು? ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಎಸ್ಥೆಟಿಕಲಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕಲಿ, ಲೈಕ್ ಥ್ರೋ ದ ಮೆಟಾಫೋರ್ ಮೂಲಕ, ಇಮೇಜರಿ ಮೂಲಕ, ರೈಮ್ ಮೂಲಕ, ರಿದಮ್ ಮೂಲಕ. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐರಾನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಬಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್? ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್, one described as a another, like time is thief. ಹೌದಾ? here time steals the moment. ಓಕೆನಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಅ ಥೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೆಟಾಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಮೇಜರಿ? ಇಮೇಜರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಇಮೇಜರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಮೈಂಡ್. ವಿಲಿಯಂ ವಾಟ್ಸ್ವರ್ತ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿವರ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀ ಅವರು ಏನು ಬಂಚಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಹೀ ಫೀಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್? ಐ ವಾಂಡರ್ಡ್ ಲೋನ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ, ಆನ್ ದ ಸ್ಕೈ ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ಪೋಯಮ್ ಬರೆದ್ರು. ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದ, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ ದ ರೀಡರ್ಸ್ ಮೈಂಡ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಮೇಜರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ರೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ರೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೈ, ಸ್ಕೈ, ರೈಟ್, ಕ್ಯಾಟ್, ಹ್ಯಾಟ್, ಇದು ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ರಿದಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್, ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಫ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪೀಚ್ ಆರ್ ಎ ರೈಟಿಂಗ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಅ ಪೊಯಿಟ್ರಿ. ಪೊಯಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಬೀಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದ್ರಿ? ಎಸ್, ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಿದಮಿಕ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ರಿದಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್, ಐ ವಂಡರ್ ಲೋನ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕ್ಲೌಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸಿನ ಒಂದು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿದಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಐರಾನಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅ ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಡೌನ್. ನೋ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಐರಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, irony when the opposite of the what is expected happens, and when words mean the opposite and of what they seem to say. Okay,
ಅನ್ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐರಾನಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಡೇ. ವಾಟ್ ಎ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಡೇ, ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ವರ್ಬಲ್ ಐರಾನಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ನು ವರ್ಬಲ್ ಐರಾನಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರೀ, ಮೀನ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್. ನಾವು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಇನ್ನರ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ದರ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇದು ರೀ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಐರಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರಾದರೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತವ್ರಿ, ಸಮ್ ವಾಟ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಂದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದಾನೆ, ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐರಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಭಾಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನಫ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಬಲಿಸಮ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕೆನಾಟ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ನೋಡಿರಿ, ಸಿಂಬಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಲರ್ ಆಯಿತು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನೇ ಡೀಪರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ನಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅ ಡವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಪೀಸ್. ಡವ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅ ರೆಡ್ ರೋಸ್, ಎಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ರೆಡ್ ರೋಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲವ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಎನ್ರಿಚಸ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ಥೆಟಿಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿಡ್ಸ್, ಅ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಎ ಜಾಯ್ ಫಾರ್ ಎವರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ the moment we feel when we are sad. Suddenly, if we observe the smile of a baby, yes, a kid, for a moment we forget that the sadness which we were spending with that moment. Yes, ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಒಂದು ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಾಗಿ ತರಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. If a kid smiles, if we observe that kid smile, we also involve in that he is smiling. And we ourselves ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ನಾವು ನಗಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಎ ಜಾಯ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಲ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ರೀ, ಅದು ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಲಿರಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು T.S. Eliot's ಏನ್ರಿ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಶೋ ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸ್ಲೊಕೇಶನ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಕ್ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಂಬಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಬಿಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಏಮ್ ಆರ್ ಆಂಬಿಷನ್? ಎಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅಂಟಿಲ್ ದ ರೀಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯು ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಂಬಿಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಬಿಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಡರ್ನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೂತ್ಸರ ಒಂದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಓದ್ತಾನೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಓದ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಶಾಪ್ ತೆಗಿತಾನೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಶೋನ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸ್ಲೊಕೇಶನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡ್. ಇದು ಒಂದು ಮಾಡರ್ನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಲಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾರಿನ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೇ ಆಫ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಲಿಟ್ರರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ changes literary style and a meaning. What is that? Language changes literary style and a meaning. Vocabulary, syntax, idioms of language influence the what kind of literature emerge. Very nice. For example, ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಡಿಶ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಶಸ್. ಓಕೆನಾ? You can have the all kind of ability to present a new kind of a dishes ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಬಟ್ ಅದೇ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ ಎ red chili chicken, green chili chicken, non roti, something, because you have all kind of ingredient and you have that ability to make that one, to prefer that one. Just like a language shapes literary styles and meaning. Once you have the ability about the vocabulary and you have the powerful vocabulary, syntax, you know very well about the syntax, idiom, what is the idiom of a language. If you know these are the things, and also it influence what kind of a literature you are going to present, how much it is provoke the thought through the your writing style. This is what language shapes the literary style anta helbodu. For example, classical Sanskrit and a Latin epics have complex compound words and intricate syntax. Nodri illi helbekadre, for example, if you go with the ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನೀವೇನಾದರೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ವಿಟೆಡ್, ಸ್ಟೋನ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್, ಸ್ಟೋನ್ HEART ಹಾರ್ಟೆಡ್, ಇದೇನ್ರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಎರಡು ಶಬ್ದದ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ? ಅ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ನೋ ಸಿಂಪತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೋಷನ್. ಓಕೆನಾ? a person with no sympathy or emotions. This is what called having complex and compound words ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಲ್ ಬಿಲೋವೆಡ್, that means deeply loved. Am I right? Deeply loved with a reverence. ಡೀಪ್ಲಿ ಲವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ರೆವರೆನ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ? ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಟನ್ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ ಅವ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರೀ? ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಟೈಟಲ್ ಏನಿದೆ? ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರಿಕೇಟ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಡಿಟೇಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುರಿ, ದ SOUND, ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುರಿ, ಇದೇನು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಕ್, ವಿಲಿಯಂ ಫಾಕ್ನರ್. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ? ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ವೈಂಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರಿಕೇಟ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫೇವರಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಲ್ಯಾಟಿನ್, ದೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರಿಕೇಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾರ್ಟರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ರಿ ದ್ವಂದ್ವತೆ ಅಂತ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದೇ ಒಂದು ಅಂಶ ನಾವು ಶಾರ್ಟರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಸ್ ಎ ಕಲ್ಚರಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಸ್ ಎ ಕಲ್ಚರಲ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಹಿಯರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ cultural and expresses cultural like traditions, beliefs, values, history, identity. ಯಾವುದು? ಕಲ್ಚರಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಸ್ ಎ ಕಲ್ಚರಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಈ ಕಲ್ಚರಲ್ ವೆಹಿಕಲಿನ ಅಂಶಗಳು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಬಿಲೀವ್ಸ್, ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಯಿತು, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಯಿತು ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ? ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್, whether he is following the westernization culture or he is stick with his own culture. This is how we can see his identity through the work of literature anta helbodu. Literature encodes cultural values through the language. Very nice. Literature, what it means? Encode anta ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? To put ideas into the words or a symbol. For example, proverbs, folk tales, epics and play all preserves social norms, duties in a Mahabharata, taboos and ideas, forbidden ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು, ಆನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವೆಂಜ್ ಇನ್ ಅ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ? ಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಸ್ ಎ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್
ಕಲ್ಚರಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ ಅ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಕಲ್ಚರಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಲ್ಚರಲ್ themes are there that can be represent in a literature through the form of languages ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಚ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಥಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಾಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿಟರರಿ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್. ವೆರಿ ನೈಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸಿನ ಒಂದು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಹಿಂದೂವಿನ ಒಂದು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಮರಾಠಿಯ ಒಂದು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಇವರವರೊಂದು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡಿಶಸ್ನ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ different kind of a flavors, just like a literary. Getting my fun? For example, if you read the Japanese literature, what kind of a flavor or a flavor subtlety express subtlety and nature? Okay na, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೈಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜಪಾನೀಸ್ ಪೋಯಮ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವೇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹೈಕು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಹೈಕು ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ 3 kinds of a lines. The stanza which contains 3 lines is called haiku. Each line should have the 5 syllable, and this is 7 syllable, and this is 5 syllable. Then what is syllable? Express the sound of a vowel. Vowel sound ಕಂಡು ಬಂದಿರಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಲೈನ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಲೈನ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ, 5 vowels ಕಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಸೌಂಡ್ಸ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಸಿಲಬಲ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಷ್ಯನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ರೀ, ಪ್ರೋಬ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪೇರ್. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಓರಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಯೂಸಸ್ ದ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದೊಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶಕ್ಕೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಟ್ರರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟಡಿ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಲಿಟ್ರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ಎಸ್, ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಯು ವುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಆನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್. Understanding the phonology, what kind of a sound the writer has been used in his work, what kind of a syntax, what kind of semantics and a pragmatics, ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. What about the phonology? Phonology is nothing but study about the sound system. Sound system is called phonology. Yes, sound system is called phonology. Next, ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಸ್. ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಾಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್? ಪ್ರಾಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೌ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೂ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ವೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಗ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೇ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದ ಲಿಟ್ರರಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ಅ ರೈಟರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಈಸ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಲೈಟರೇಷನ್? ಅಲೈಟರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೇಮ್ ಸೌಂಡ್. ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಸೌಂಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಶಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಸಿ, ಶೆಲ್ಸ್ ಬೈ ದ ಸಿ, ಶೋ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಸೌಂಡ್ ಅದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಶಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಸಿ, ಶೆಲ್ಸ್ ಬೈ ದ ಸಿ, ಶೋ. ಶಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಲೈಟರೇಷನ್. ಅಲೈಟರೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ, ಒಂದು ಅಸೊನೆನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೊನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಸೊನೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್. ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಕಂಡು ಬಂದಿರಬೇಕಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ?
ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋ ರೆಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡ್. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ದ rain. Am I right? The rain in Spain stays mainly in the plain. Mainly in the plain. Rain, Spain, plain. See, this is how ಏನು ಕಾಣ್ತೀವ್ರಿ ನಾವು ಒಂದು ಓವೆಲ್ ಸೌಂಡಿನ ಒಂದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅ ಆ ಆಶಿಕಿ ಮೇ ತೆರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೊನೆನ್ಸ್. ಜ ಜ ಜಾಯಿಗಿ ಜಾ ಮೇರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸೊನೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಯಾವುದ್ರಿ ಕಾನ್ಸೊನೆನ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ assonance and consonance. Next, what about the meter? Meter ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? Meter is nothing but it is a beat or rhyme of a poem. ಓಕೆನಾ? ಯೂಶಲಿ iambic, trochai, anapestia, dectia ಅವೆಲ್ಲ ಮೀಟರ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ನೋಡೋಣ, ಅದನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು ರಿದಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಗಳೆ, ಭಾಮಿನಿ, ಷಟ್ಪದಿ, ತ್ರಿಪದಿ, ಚೌಪದಿ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಂಬಿಗ್ವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಿಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐರಾನಿ, ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್ ಎಂಬಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಗ್ಮೆಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್: reading Chaucer requires knowledge of a Middle English phonetics and vocabulary. Once you read the Chaucer's work, you will come to know, you will require the knowledge. Means ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಕೃತಿನ ನೀವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಫೋನೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿನ ಒಂದು ಅಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಎ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅವರಲ್ಲಿ SUNNE ಸನ್ ಅಂತ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡರ್ನ್ದಲ್ಲಿ ಸನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. THOU ದೋ ಅನ್ನೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಲ್ಲಿ ಯು ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಥರದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಫೋನೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಒಂದು ಅಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟಡಿ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಲಿಟರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ critical work, you need to have the thorough knowledge about the language. Language means phonology, syntax, semantics, pragmatics ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲಟರೇಷನ್, ಅಸೋನೆನ್ಸ್, ಮೀಟರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. If once you study completely about the language, you will be able to make the criticism or create the literary criticism ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಪರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವರ್ಡ್ಸನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಂಶಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣುವೆವು. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಪನ್ಸ್ ರಿಲೈ ಆನ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾನೆಟ್, ಚೇಂಜಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲೈ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೋತ್ ರಿಕ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಟ್ರೂತ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಪನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟಿನ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಲೈನ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟುಮಾರೋ. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶಾಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮೀ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ನೋಡಿ ಏನಂತ? ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟುಮಾರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶಾಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮೀ ಇನ್ ಅ ಗ್ರೇವ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇವ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ರೀ? ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪನ್ನಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬ್ಯೂರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರಿ? ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಡಬಲ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಹ್ಯೂಮರ್, ಐರಾನಿ ಆರ್ ಎ ವಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಪನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್.
ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, what is that ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಲಿಟ್ರೇಚರಿನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಒಂದು, ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಇಸ್ಥೆಟಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಥ್ರೂ ದ ಇಮೇಜರಿ, ಸೌಂಡ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಟೈಲ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಕನ್ವೇಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಪೀಚ್. Cognitive or philosophical means explores humans' ideas, morals, or contradictions. Exactly. And cultural, historical, captures their dialects, slang, ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹೋಮ್, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದ್ದರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಡೈಲಾಗ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮ್, AHAM, ಆಮ್, GAUN, ಗಾನ್ ಹೋಮ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೌದರ್ನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ AHM, ಹ್ಯಾಮ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಹೋಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಒಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಆಯಿತು, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಯಿತು, ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಧಾನ ಏನಿರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಡೈಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡೈಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಫುಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಪ್ಲೇಫುಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕೂಲ್, ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಷಯ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇನೋವೇಟಿವ್, ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಇದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ. ಮೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಹಳಷ್ಟು, ಹೌ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಬೈ ದ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಸ್, ಪನ್ಸ್, ಫಿಗರೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, am I right? On this spot, on this seeing the exact sentences meaning. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೆಲವಾರುಗಳನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವಂಥ ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಎಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಇನೋವೇಟಿವ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ದ ಲಿಟ್ರರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತದೆ? ಇನ್ವೆನ್ಷನ್, ಇಫ್ ವಿ ಬ್ರೇಕ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್. The key examples, what is that? Key examples that shows the language literary synergy. For example, Shakespeare plays invented new words and idioms and captured Elizabethan speech. Very nice. Chaucer's Canterbury Tales ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ರೀ ನಮಗೆ? ಮಿಡಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ and social class language. Yes. Milton's Paradise elevated Latinate English syntax for a epic grandeur ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಯೂರ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನೆಸ್, ನೋಬೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ಬಳಕೆ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹೊರೆಸ್ ಲಾಂಚೆನಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟ್ವೇನ್ಸ್ ಹಕಲ್ಬರಿ ಫೆನ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ರೀಜನಲ್ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ರಿಯಲಿಸಮ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಗರ್ಸ್ ಪೋಯಟ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬೆಂಗಾಲಿ ಲಿರಿಕಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದ್ರಿ? ವೈ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ?
ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಯಾಕೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, preserves the linguistic heritage. ಹೌದಲ್ಲ, ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸೇವ್ಸ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಏನು, ಒಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಅಲೈವ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಎಸ್, ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ದೆನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಸ್, ಸ್ಪೀಚ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್, ವರ್ಡ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Enriches language skills. Yes, ensures to literature improves the vocabulary, nuances and expressions. ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಡೇ ಟು ಡೇ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ವಿತ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್, ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಂಪ್ಯಾಥಿ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಓಪನ್ಸ್ ವಿಂಡೋ ಇನ್ ಟು ದ lives, values and dreams of different people conveyed through their language. Every culture has their own language. Every language express different kinds of a culture. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲಿನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಕಲ್ಚರ್ ಆಯ್ತದೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವ್ಯಾಸಲ್. ಏನು, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಟ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದ್ದೀರಿ ಅದೊಂದು ವೆಸಲ್ ಇದೆ. ವೆಸಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಟೈನರ್. ಇನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ. ಹೌದಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವ ಥರ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಅಥವಾ ಲೇಡ್ ಒನ್, ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇಟ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ಎ ಡೆಪ್ತ್. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಥ್ರೂ ದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕೆಂಡ್ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಟ್ರೂತ್. ಎಸ್, questions existence, preserves history and celebrate the beauty. This is what ಥ್ರೂ ದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಈ ಲಿಟ್ರೇಚರಿನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೇನು ಕಂಡು ಬರ್ತದ್ರಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಡೇ ಟು ಡೇ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲಿ ಆಯಿತು, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಯಿತು, ಕ್ವೆಶನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಥ್ರೂ ದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಟೂ-ವೇ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮೇಕ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ incomplete without literature and makes literature impossible without language. We cannot came to know one's own personality without the using of language, and without the language we cannot express our ideas anta helbodu. So this is how we can see the relationship, two-way relationship makes the study of language incomplete without the literature. Language literature illarde language ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ BA ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ನಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. Okay, hope so it helps you for your studies. Okay, take care. Bye bye. Thank you.